ಬುಧವಾರದಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನೇ ಮತ್ತು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೋಡುವ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ದವರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೇಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಂತ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಹಿತನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆರಡರ ಲಿಂಕನ್ನು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಘರ್ ಸೆ ಲೈಂಪ್ ಲಾಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಘರ್ ಕಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಘರ್ ಅಂದರೆ ಮಕಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿ ಮಾಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ನಿಮ್ನ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಏಕವಚನ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೈ ಹಿ ಪಡುಂಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕವಚನದ ವಾಕ್ಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಜಬ್ ತಕ್ ಮಂಜಿಲ್ ಪಾ ನ ಸಕು ತಬ್ ತಕ್ ನ ವಿರಾಮ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಮ ಶಬ್ದದ ಎಸ್ ವಿಲೋಮಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಬ್ದ ಇದನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪರಿ ಅಧಿಕ್ ಇಚ್ಛಾ ಪರೀಕ್ಷಾ. 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೇರಾ ನಾಮ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೇ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಚಿಹ್ನೆ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಹುತ್ ತೇಜ್ ದೌಡ್ನಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಮುಹಾವರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಸೆ ಬಾತೆ ಕರ್ನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ. 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, उचित कारक चिन्ह से वाक्य पूर्ण कीजिए. नदी डैश तट पर आम का पेड़ है. नदी की तट पर आम की पेड़ है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಅನುರೂಪತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಗದೀಶ ಚಂದ್ರ ಭೀಮ್ ಅವ್ರ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭೀಮ್ ಅವರ ರಾಕ್ಷಸ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದವರು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 10, ಮಂಡಿ ಮೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾರಿಯಲ್ ಬಗೀಚೆ ಮೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಗೀಚೆದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 25 ಪೈಸೆ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. 11, ರೇಲ್ಗಾಡಿ ಪಟರಿ ಸೈಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಡಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಜಲಪ್ರಪಾತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ ಜಲಪ್ರಪಾತ ಇರೋದು ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥವೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 13, ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ನಾರಿಯಲ್ ಕಾ ದಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಥಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ನಾರಿಯಲ್ ಕಾ ದಾಮ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಥಾ. ಪ್ರಶ್ನೆ 14, किन गाँवों के नामों का ಪರಿಶೀಲನ करना ठीक रहेगा. ಸೊ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ कुछ गाँवों के नाम ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಹೆಸರು ಬರೀರಿ. ಕೆಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಎಚ್ಚನ್ಪುರ ಆದಿ गाँव के नामों का ಪರಿಶೀಲನ करना ठीक होगा ಅಂತಕ್ಕದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ 15, पैरों में कैसी गति भरी है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ पैरों में प्रबल गति भरी है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 16, चंदन के पेड़ से कौन लिपटे रहता है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಚಂದನ್ ಕೆ ಪೇಡ್ ಸೆ ಸಾಂಪ್ ಲಿಪ್ಟೆ ರಹತಾ ಹೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಭಾಯಿ ಕೋ ಗಿರ್ತೆ ದೇಕರ್ ಬಹನ್ ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಯಿ ಕೋ ಗಿರ್ತೆ ದೇಕರ್ ಬಹನ್ ತುರಂತ್ ಉಸ್ಕಿ ಓರ್ दौड़ पड़ी. भाई को खून से लथपथ स्थिति में देखा. वह भैया भैया पुकारती रही. अपने भाई से झंडा ले लिया. ಪ್ರಶ್ನೆ 18, बाबू भाई मन ही मन क्या सोचने लगा ಅಂತ ಇದೆ. ಉತ್ತರ बाबू भाई मन ही मन सोचने लगे आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे है. वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है. 19, सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है. सूत्र, सूर्य से हमें ताप और प्रकाश मिलता है. सूर्य के ताप से सोलार कुकर काम करता है. सौर ऊर्जा से घरों में बिजली मिलती है ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ 20, चन्नम्मा के उनके पिता से कौन कौन सी कलाएं प्राप्त हुई ಅಂತ ಇದೆ. चन्नम्मा के पिता से उत्तराधिकार के रूप में घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेटक आदि युद्ध कलाएं प्राप्त हुई थी. प्रश्न 24, चौराहों पर दिए गए संकेतों को बताइए. आंसर ಇದೆ चौराहों पर हम लाल, हरी, पीली बत्ती ए ट्रैफिक के संकेत दिखाई देते हैं. हरी बत्ती जलने पर चलने का संकेत है. लाल बत्ती जलने पर रुकने का संकेत है. पीली बत्ती जलने तैयार हो जाओ इस बात का संकेत है. 22, आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा पंक्ति का आशय क्या है. इस पंक्ति का आशय यह है कि कवि के सामने काम करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है. लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग मौजूद है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. 23,
कल्पना चावला की शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं ಅಂತ ಇದೆ। सो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल्स में प्रवेश लेने की इच्छा व्यक्त की तो वहाँ के एक प्रोफेसर ने कहा कि यह क्षेत्र लड़कियों के लिए नहीं है, परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए उसने यही क्षेत्र चुना। बाद में उन्हें अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की। इन 24ರಲ್ಲಿ आग बुझाने के लिए ईश्वर से कवि क्या मांगते हैं ಅಂತ ಇದೆ। सो ನಾನು ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ। आग बुझाने के लिए ईश्वर से कवि गंगा जल मांगते हैं। ಇನ್ನು 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, अमेरिका के सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी के भाषण पर प्रकाश डालिए। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ 31 मई 1893 में स्वामी विवेकानंद भारतीय जीवन दर्शन और तत्वज्ञान विषय पर भाषण देने के लिए अमेरिका गए। शिकागो नगर में विवेकानंद की वाणी सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। उनका भाषण हृदयस्पर्शी और प्रभावशाली था ಅಂತ ಇತ್ತು। 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, मौसी ने किन किन मुसीबतों का सामना किया। आंसर ಇದೆ, एक दिन मौसी को बच्चे ढूंढने गए थे। एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी कि हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यही पड़ी हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर बच्चे वही टिटक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में बच्चों ने देखा कि एक औरत मौसी को डांट रही थी। इस घटना को बच्चों ने अपने माँ को बताया। अगले दिन बच्चों ने मौसी को पुल पर बैठे देखा। मौसी को देखते ही बच्चों ने घेर कर उससे सवाल पूछे। प्रश्न 27, मेघालय के बारे में लिखिए। मेघालय राज्य चेरापूंजी की एक पर्वतीय स्थान है। लेखक के साथ जीप में एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त चेरापूंजी के दर्शन के लिए बढ़ रहे थे। संगमा कहते हैं कि मेघालय ऐसा राज्य है जहां खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ के हर घर गांव में बिजली की सुविधा 24 घंटे रहती है। 28, भीम ने ब्राह्मण परिवार का कष्ट कैसे दूर किया ಅಂತ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ब्राह्मण ने आगे बताया कि यदि कोई धनवान परिवार की बारी आती है तो वह परिवार किसी आदमी को खरीदकर बकासुर के पास भोजन सहित भेजता है, उसके पास भेज देता है। कुंती ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा, मेरा बेटा भीम उस राक्षस के पास जाएगा। पहले तो ब्राह्मण इस बात से सहमत नहीं था, किंतु भीम ने उसे बताया कि मेरी भुजाएं फड़क रही है, मैं उसे मार डालूंगा। कुंती ने बताया कि तुम सब चिंता मत करो, खाना बनाओ, हम सब साथ बैठकर खाएंगे ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು। ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 29ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ। 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ವಿಭು ಏಕ್ ಅಚ್ಚಾ ಲड़का है कैसे ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ಅಂಕಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ। ನೋಡಿ, सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा, भले ही चलने से उसे थोड़ी देर ही हो गई थी। सो अದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। परिसर की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ನೋಡಿ, परिसर की रक्षा के लिए हम सबको कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। प्राणवायु हमें पेड़ों से ही मिलती है, एक वृक्ष काटने पर 11 वृक्ष लगाना चाहिए ಅಂತ ಉತ್ತರ। 31, एक से एक मिलने का परिणाम क्या होगा। ನೋಡಿ, एक से एक मिलने का परिणाम यह है कि व्यक्ति अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकता है। एक से एक बूंद मिल जाए तो सागर भी बन जाता है। 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, दोहा भावार्थ इतो सो तरुवर फल नहीं खाता है। सो फर्स्ट बरीरी प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा लिखित रहीम के दोहे से लिया गया है अंत बरदो। सो नेक्स्ट रहीम कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपनी पानी खुद स्वयं न पीते, वैसे ही सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು। ಇನ್ನು ಗದ್ಯಾಂಶದ ಅನುವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी थी, सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी, बच्चों के लिए वह सेवा की मूर्ति थी। ಏನು ಬರಿಬಹುದಂದ್ರೆ, ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ಳು, ಎಲ್ಲರ ಸುಖ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಿದ್ಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಅವಳು ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಅಂತ ಬರೀದಿ। ಇನ್ನು 4 ಅಂಕದಲ್ಲಿ खेलों की उपयोगिता के बारे में क्या जानते हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನೋಡಿ,
खेलों से तन मन स्वस्थ रहता है। खेलों से मनोरंजन भी मिलता है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ಇನ್ನು ಪದ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಊಂಚಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹರಾಬರವರೆಗೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ, ऊंचा हिया हिमालय तेरा उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಬೀರ್ ದಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುವಾದವನ್ನು ನೀವು ಬರಿತೀರಿ. ಇನ್ನು 37 ಖೇಲೋं का महत्व ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದು ಖೇಲೋं का ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಬಂಧದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದ ಒಂದು 15-20 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತೀರಿ. लास्ट क्वेश्चन छुट्टी पत्र ಇದೆ ನೋಡಿ. बड़ी बहन की शादी में भाग लेने के कारण ಕೊಡಬೇಕು. 4 दिन की छुट्टी ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ 13/3/2024. प्रेषक प्रज्वल एसपी 9वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल बेलगाम 8. नेक्स्ट सेवा में प्रधानाध्यापक सरकारी हाई स्कूल बेलगाम 8. आदरणीय महोदय, 4 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 14/3/2024 से दिनांक 17/3/2024 तक मेरी बड़ी बहन की शादी हुगली में संपन्न होने वाली है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता. अतः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें. ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಅಭಿಭಾವಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಈ ಕಡೆ ಬರೀರಿ. ಈ ಕಡೆ ಆಪ್ಕಾ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಬರೀರಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದ.